Good afternoon, children. How are you all? I hope you all are doing well. I hope you all are safe in your home. Fine. So I also hope that you all are watching the videos carefully every day. Fine. So in today's class, now I will start the EVS. I will continue the EVS. I will take the EVS subject. And in today's class, we will see the continuation of the lesson environmental sanitation and disposal of waste. So here already we have started this lesson in the previous class only. Who have not watched that video, go and check that video, try to understand, then only you will understand today's class. So today we will continue the lesson. Before continuing, let me recall the points which we have learnt in the last class. So in the last class we came to know about the environmental sanitation. Totally we came to know about environmental sanitation. So about this we came to know in the last class. Environmental sanitation. Environment means the surroundings. Our surrounding is only called as environment. Okay, total our surrounding is called as environment, and sanitation means keeping hygienic, keeping clean and neat, means keeping our surrounding clean and hygienic and neat. That is only called as environmental sanitation. And in the last class we came to know in that we have to keep our surrounding, our country, our place, everything very clean and neat. To do this one, we have to start maintaining the cleanliness from our home only. What all things we have to follow to maintain our home clean, we came to know in the last class. And also along with the home, we have to keep our environment clean, neat and hygienic. And what all things as a citizen of this country, it's our duty, it's our responsibility to maintain our surrounding clean and neat. Okay, together we have to join our hands and we have to keep our environment, our country clean and unhygienic, disease free country. We have to make it, we have to try to make it. Then what all things, what all steps we have to follow to keep our environment clean and safe and hygienic, that also we came to know in the last class. So today, in today's class we will learn about the disposal of waste. See, today we will learn about disposal of waste. In today's class we will learn disposal of waste. So here, what is this disposal of waste? Let's see here. Waste is produced as a result of human activities. So ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳು, ವೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನು ಇರಲಿ, ಅದು ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is because of the human activity. For example, if we are in a school means you will all throw the papers, used pens, pencils, eraser, sharp which you have done, sharpener, all things you will throw it in the dustbin as a waste. And here small chalks, papers, all the kind of books, old books, and totally used dusters and small pieces of a chalk, all these powder of a chalk, all these we will throw in the dustbin as a waste. And if a tailor is stitching the cloth means he will remove all the useless cloths, extra cloth as a waste. Okay, so in the factories and all, so many plastic, paper, machines, whatever you tell, all will come out as a waste. Okay, in the factories also so much of a waste will be removed. In the shops and all, after selling item to the shopkeeper, so many plastic bags, so many paper bags,
so much of a wrappers, all will come out as a waste. Like this, because of the human activity, so much of a waste is produced. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಟ್ಟಿ ಬೋತ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ cloth, or you can tell any kind of a machine, waste machines, waste vehicles, useless vehicles, and you can tell any lunch bag, carry bag, school bags, chair, table, benches, waste benches, whatever you take, if they become waste means they are called as solid waste. Now liquid waste means like juices, like water, dirty water, okay, like urine, all these kinds of it comes in a liquid waste. Both solid and liquid waste, now it is coming out, it is spreading in our environment through the human activities. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್, ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, again solid waste are of two types. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್. So two types of a solid waste: degradable. Second one is non-degradable. So first one, degradable materials like peels, leaves and paper not rot easily and mix with the soil. Degradable materials means ಯಾವ ಕೊಳಿತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳಿತು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂತವೆ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಸಿಪ್ಪೆ, ಯಾವುದೇ ಶೇಂಗಾ ಸಿಪ್ಪೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ, ಯಾವುದೇ ಧಾನ್ಯದ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅಕ್ಕಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಪೀಲ್ಸ್, ಸಿಪ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಪೀಲ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು. ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೇಪರ್, ಬರೆಯುವಂತಹ ಪೇಪರ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೇಪರ್, ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಪರ್. ಟೋಟಲಿ ಪೀಲ್ಸ್, ಸಿಪ್ಪೆಗಳು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಲೀವ್ಸ್, ಎಲೆಗಳು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಪರ್, all kind of a paper. These all will dispose, these all will rot easily and mixes with the soil. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ and then you can tell these leaves, ಎಲೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವಂತೆ. They will rot means ಕೊಳೆಯೋದು. ಸೊ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ. They will mixes with the soil. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕೊಳೆಯಲಾರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಳೆಯಲಾರದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, these will not decay. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೂಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟ್, you can take plastic pen, plastic mug, plastic jar, plastic plate, plastic glass and plastic toys. All these things will not decay. ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ
ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗ್ಲಾಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಟ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ vessel, okay, aluminum, you can take water tank, all these kinds of things which are made from aluminum, they also will not rot. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಕೆ, ಕೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ they will not mix with the soil, so they will not decay, so they will not mix with the soil, and so they remain in the environment and pollute it. ಕೊಳೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಬೆರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಡುತ್ತೆ. So this will happen. Degradable and non-degradables. In the solid waste, two types are there. First one is degradable, the things which will decay, which will rot and mixes with the soil. They are called as, those things are called as degradable. Non-degradable means the things which will not decay, which will not rot and which will not mixes with the soil and which will remain in the environment only. They are called as non-degradable materials, substances. Degradable ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆತು ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಬೆರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. And now coming to the see, trucks of the municipal corporation in the city carry away the garbage. Trucks, you can see autos, you can see the big trucks, you can see nowadays they are coming to the area. In each area they are coming and they are collecting the garbage away from your homes. In each area now municipal trucks, they are coming to each area, to each one of the home. So they are coming every day morning, they are coming and they are collecting the garbage to throw it outside. So ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಕಸವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, see this much of a help you are getting from the those people means you should not throw any of the materials unnecessarily. You should not collect so much of a waste. So if you collect so much of a waste, that will cause the environmental pollution. Environment pollution. ಜಾಸ್ತಿ ಕಸವನ್ನ ನೀವು ಗೂಡಿಸಬಾರ್ದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟ್ರಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಈಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಟೋಗಳು ಕಸವನ್ನ ಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಕಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ಥ್ರೋ. ಸೊ they will come near your home only. In that trucks only you have to throw your garbage. You should not throw the garbage on the road side of your home or wherever you want. No. Now coming to the next one, ways of disposing of waste. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್
ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. So ways of disposing of waste. In this comes first one, open dumping. So first way is open dumping. So here first way is open dumping. What is this open dumping? Let's see here. So ways ಯಾವ ವೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓಪನ್ ಡಂಪಿಂಗ್. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ ಆರ್ ಟೌನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಏರ್. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಈಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಟಿ ಆರ್ ಟೌನ್. ಸಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಕಸವನ್ನು ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿನ ಆಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಊರಿನ ಆಚೆ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ನಗರದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಕಸವನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಥ್ರೋ? ವೆರೆವರ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್, ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಲ್ ಟೌನ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟಿ. ಇಡೀ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ, ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಸಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಗೂಡಿಸಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕಸ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಟನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್. ಕಸದ ಒಂದು ಗುಡ್ಡನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಸದ ಗುಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ throwing all the garbage. This is very bad. What will going to happen if we throw like this much tons of garbage in an open place? What will going to happen? Yes, so many disease causing germs, bacteria, viruses will produce in that garbage and they will spread in the air, and that air only we will take, and so many diseases will occur to us. And also along with that air pollution, along with that soil pollution because of the garbage, along with that land pollution, water pollution, everything will pollute in this environment. So ಅದಕ್ಕೆ ಊರಿನ ಆಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಸದಿಂದಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳನ್ನು ತರಿಸುವಂತಹ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನೀರನ್ನ ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತವೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ಊರಿನ ಆಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಎಸಿಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀರು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಓಪನ್ ಡಂಪಿಂಗ್. ಓಪನ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನ ಎಸೆಯೋದು. ಡಂಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸವನ್ನ ಎಸೆದು ಬಿಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾನಿ. ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ಬಿಟ್ರೆ, ಕಸವನ್ನ ಊರಿನಾಚೆ ಹೋಗಿ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ರೆ, so many disease will occur. They will pollute the air, water, land, soil
and we will also get the diseases. That's why we should not throw garbage in the open place. And now this is the first way of disposal of waste. Second comes landfills. So second point comes, second way is landfills. So second way of disposal of waste is landfills. First is a open dumping, second is a landfills. So what is this landfill? Let's see here. In landfills, garbage is thrown into deep ditches. The ditches are then covered up. So in the landfills, garbages are thrown in the deep ditches and those ditches are covered up. ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡ್ತಾರೆ. ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಸದ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟು ದ ಡೀಪ್ ಡಿಚಸ್, ಅತಿ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ತೆಗ್ಗು ತೋಡೋದಲ್ಲ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗನ್ನ ಡಿಚಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೀಪ್ ಡಿಚಸ್. ಆ ಒಂದು ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಸವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೀಪ್ ಡಿಚಸ್ ದೆನ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಪ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಕಸವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕಿ 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 ಆ ತೆಗ್ಗನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಟ್ ditches. This is only the landfill. ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಡಿಚಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಡಿಚಸ್ ಆಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆಗ್ಗು, ಆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ಮಣ್ಣನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಆ ತೆಗ್ಗನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್. ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ಸ್. You can say compost pits. What is this compost pit? See here, a hole is dug in the ground and waste put into it to decay. This changes the waste to compost, which is then used by the farmers. This method is usually practiced in the villages. Compost pit. So compost pit andre a hole is dug in the ground. And waste put it into a decay. This changes the waste to compost, which is then used by the farmers. This method is usually practiced in the villages. So compost pit ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ತೆಗ್ಗನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್. ನೌ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್. ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್. ಮತ್ತೆ ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೆಗ್ಗು ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ತೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್
ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಳೆತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೋಲನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೋಲನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 2 ದಿನ ಅಥವಾ 4 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹೋಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿರ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಸವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ಅದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಜ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಗಿಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಪಿಟ್. This is done usually in the village. So this is about the compost pit. So first way we came to know about open dumping. Second way we came to know about landfills. In this only we came to know about compost pits. In this landfills only we came to know about compost pits. So we came to know about compost pits. Now third one is burning. So third point is burning. So third way of disposal of waste is burning. Suduvudu. Burning can also destroy the waste. This is the best method of disposal. Through burning causes air pollution. So here burning can also destroy the waste. Burning ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನ ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್. ಎಷ್ಟು ಕಸವನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಎಲ್ಲಾ ಕಸ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ದೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗನ್ನ ತೋಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಸವನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಯಾವುದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕಸವನ್ನ ನೀವು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ನ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸನೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಥಡ್. ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಸವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಸ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಡೋದು ಅಷ್ಟು ಕಸವನ್ನ ನಾವು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಸವನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಸುಟ್ಟಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಬರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮೋಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, and that will cause the air pollution, and that smoke reaches to the ozone layer, and that it will affect to the ozone layer also, which is protecting our earth. So illi ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ
ಕಸದ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸುಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಸುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಸ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಸುಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಇಡೀ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. It will cause the air pollution, and also it will cause air pollution. It will damage, it will pollute our environment, and also it will affect to the ozone layer. ಇದು ಈಸಿ ವೇ ಇರಬಹುದು, ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅದರಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಗಾರ್ಬೇಜನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ then it will affect the ozone layer. This is the best way, easy way, but it is having a very big demerit. Okay, so these are the ways which we have to follow. We have to know about of disposal of waste. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಡೀಪ್ ಡಿಚಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಳವಾಗಿರ್ತಂಥ ತೆಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ. ದಟ್ ಈಸ್ throwing the garbages in the deep ditches and covering that ditches. This is the best way which we came to know in the landfills. Okay, so these are the ways. First way is open dumping. Second way is landfills. In that also we came to know about the composite pits, which composite pits are being done in the villages, especially by farmers. Composite pit, they don't want to waste the waste. They don't want to throw the waste wherever they want. With that waste only they want to make it usable thing by digging some waste in the hole, and after 4 days when it will get rot, all the waste they will collect and they will throw in their field. So and with that soil they will mix that all the waste, rotted waste, and then there only they will grow plants, they will grow so many type of grains. That is a compost pit, reusing the waste. And third one is burning. Burning the waste is the best and easy method, but the demerit is by burning that much of a waste, air pollution will cause. So many people will get affected because of that smoke coming out of the garbage, coming out of burning. So many animals, small birds will die, so many trees and plants will die, and so much of air pollution will occur in this environment. Totally our environment will become dirty. So these are the ways of disposal of waste. In previous class we came to know about environmental sanitation. In today's class we came to know about disposal of waste, and in the next class we will learn about recycling and reusing of the waste. In the next class we will study about that recycling and reusing of the waste. So here I will stop my class.